پچھلے وقتوں کا ذکر ہے کہ ملک نجاشیے پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اس کے ملک کی رعایا اس سے بے حد خوش تھی اور تمام چھوٹے بڑے اس کی تعریفیں کیا کرتے اور اسی کے گن گاتے۔ اس بادشاہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ عامر تھا۔ شہزادے عامر میں ویسے تو اپنے باپ کی ساری خوبیاں تھیں، مگر اس میں ایک ایسی خامی تھی جس کی وجہ سے تمام رعایا اس سے ناراض تھی۔ خامی یہ تھی کہ وہ بے حد عیار طبیعت کا مالک تھا اور وہ کسی بھی شخص سے ٹھگی کرنے پر باز نہیں آتا تھا۔ بادشاہ نے کئی بار اسے سمجھایا کہ وہ ایسا نہ کرے، مگر وہ باز نہیں آتا تھا۔ کئی بار لوگوں نے بادشاہ سے اس بات کی شکایتیں بھی کی، مگر بادشاہ اپنے بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر شکایت لے کر آنے والوں کو ان کے نقصان سے زیادہ انعام و اکرام دے کر واپس کر دیتا۔ جب وہ شہزادے عامر کو تنبیہ کرتا تو اس وقت شہزادہ خاموش رہتا، مگر بعد میں پھر سے لوگوں کو ٹھگنا شروع کر دیتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں اور دیگر درباریوں سے بھی اس سلسلے میں مشورہ لیا، مگر کوئی بھی شہزادے کو اس کام سے نہ روک سکا۔ آج بھی بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا ملک کے انتظامات کے متعلق وزیروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ شہزادہ عامر بھی اس کے ساتھ ہی ایک کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ایک بڑھیا دربار میں روتی پیٹتی ہوئی حاضر ہوئی اور بادشاہ سے انصاف کی فریاد کرنے لگی۔ بادشاہ سلامت، مجھ پر ظلم ہوا ہے، انصاف کیا جائے۔ بڑھیا نے روتے ہوئے کہا، کس نے تم پر ظلم کیا؟ بوڑھی اماں ہمیں بتاؤ، ضرور تمہیں انصاف ملے گا۔ بادشاہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، حضور، شہزادے عامر نے میری بکری ٹھگ لی ہے۔ یہ بکری میرے گھر میں پیدا ہوئی تھی اور مجھے اس سے بے حد محبت تھی۔ دوسرا، میں اس کا دودھ بیچ کر اپنا پیٹ پالتی تھی کہ شہزادے نے مجھ سے دھوکے سے وہ بکری لے لی۔ بادشاہ سلامت، انصاف کیا جائے اور مجھے وہ بکری واپس دلائی جائے۔ بڑھیا نے روتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے غصیلی نظروں سے شہزادے کی طرف دیکھا جو سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا، مگر اس کے لبوں پہ شریر سی مسکراہٹ دوڑ رہی تھی۔ تفصیل سے بتاؤ بوڑھی اماں، شہزادے نے کس طرح تم سے بکری حاصل کی بلا؟ لیکن شہزادے کو ایک بکری دھوکے سے حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے ایک اشارے پر سینکڑوں بکریاں پیش کی جا سکتی ہیں۔ بادشاہ نے اس بار چونکتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، حضور، میں یہاں سے دور ایک جنگل کے کنارے پر ایک جھونپڑی میں رہتی ہوں۔ چند روز پہلے شہزادہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے گزرا۔ میری بکری جھونپڑی سے باہر بندھی ہوئی تھی۔ شہزادہ وہاں پر رک گیا اور اس نے مجھ سے کہا، میں یہ بکری اسے دے دوں اور اس کے بدلے جتنی رقم چاہوں اس سے لے لوں۔ میں نے انکار کیا تو اس پر شہزادے کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ میری بکری کھول لیں۔ اس کے ساتھیوں نے میری بکری کھول لی اور شہزادے نے اشرفیوں کی ایک تھیلی میری طرف پھینکتے ہوئے کہا، یہ لے بڑھیا، ہم نے تمہیں 10 بکریوں کی قیمت دے دی ہے۔ میں انکار کرتی، روتی پیٹتی رہی، لیکن شہزادے اور اس کے ساتھیوں نے میری ایک نہ سنی اور پھر بکری لے کر جنگل میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے غائب ہو گئے۔ بڑھیا نے روتے ہوئے تمام تفصیل بتائی۔ بوڑھی اماں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ شہزادے نے تمہیں ایک بکری کے بدلے میں 10 بکریوں کی قیمت دی ہے۔ گو یہ اپنی جگہ جرم ہے کہ کوئی چیز زبردستی حاصل کی جائے، مگر اس نے ٹھگی تو نہیں کی۔ بادشاہ نے نرم لہجے میں بڑھیا کو سمجھاتے ہوئے کہا، حضور، میری پوری بات تو سنیں۔ شہزادے اور اس کے ساتھیوں کے جانے کے بعد جب میں نے وہ تھیلی کھولی تو اس میں اشرفیوں کے بجائے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ بڑھیا نے مزید بتایا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ بادشاہ نے چونکتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے وہ تھیلی، اس میں ٹین کے ٹکڑے ابھی تک موجود ہیں۔ بڑھیا نے اپنے لباس کے اندر سے تھیلی نکال کے دکھاتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے ایک دربان کو تھیلی لے کر آنے کا اشارہ کیا، پھر دربان نے بڑھیا سے تھیلی لے کر بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ بادشاہ نے بڑے غور سے وہ تھیلی دیکھی تھی، اس پر واقعی شہزادے کا محسوس نشان موجود تھا۔ جب بادشاہ نے تھیلی کا منہ کھول کر دیکھا تو پوری تھیلی ٹین کے گول ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ شہزادے، اٹھ کر سامنے کھڑے ہو جاؤ اور مجھے جواب دو کہ بڑھیا جو کچھ کہہ رہی ہے کیا وہ بالکل ٹھیک ہے؟ بادشاہ نے غصے میں شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادہ بڑے اطمینان سے اپنی کرسی سے اٹھا اور پھر بڑھیا کے ساتھ بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو کر بادشاہ سے مخاطب ہوا، حضور، بڑھیا کا آدھا بیان سچا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے جا رہا تھا۔ بڑھیا کی جھونپڑی کے باہر بندھی ہوئی بکری مجھے نظر آئی۔ بکری بے حد تندرست تھی۔ میں نے سوچا شیر کے شکار کے لیے چارے کے طور پر یہ بکری ٹھیک رہے گی، چنانچہ میں نے بڑھیا سے بکری کا سودا کیا۔ تو بڑھیا پہلے تو بکری دینے پر رضامند نہ ہوئی، پھر میں نے اشرفیوں سے بری ہوئی تھیلی کا لالچ دیا تو بڑھیا اس پر راضی ہو گئی۔ پھر میں نے اشرفیوں سے بری ہوئی تھیلی دے کر بکری اس سے حاصل کی۔ یہ ہے اصل واقعہ۔ شہزادے نے مؤدبانہ انداز میں کہا، نہیں حضور، شہزادہ بالکل غلط کہہ رہا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سچ ہے۔
बुढ़िया ने फौरन शहजादे की बात का जवाब देते हुए कहा, तो क्या तुमने जो थैली बुढ़िया को दी थी वो वाकई अशरफियों से भरी हुई थी? बादशाह ने फिर शहजादे से सवाल किया। जी हाँ हुजूर, ये थैली अशरफियों से भरी थी। अब ये बुढ़िया धोखा देने के लिए इसमें टीन के टुकड़े भरकर लाई है, शहजादे ने जवाब दिया। बादशाह अब शशोपंज में पड़ गया कि किसकी बात माने और किसकी ना माने, क्योंकि दोनों ही सूरतें मुमकिन हो सकती थीं। शहजादा भी झूठ बोल सकता था और बुढ़िया भी। शहजादे के साथियों से भी पूछने का कोई फायदा ना था, क्योंकि जाहिर है कि वो शहजादे के साथी थे, उन्होंने शहजादे की ही हमायत करनी थी। लेकिन बादशाह को ज्यादा उम्मीद यही थी कि शहजादे ने ठगी की होगी, मगर इसका कोई सबूत नजर नहीं आ रहा था। आखिर सोच सोचकर उसने बुढ़िया से मुखातब होकर कहा, बूढ़ी अम्मा, मुझे मालूम नहीं कि तुम सच कह रही हो या शहजादा, बहरहाल तुम फरियाद लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए हम ये कर सकते हैं कि इसके बदले में तुम्हें अशरफियों की 2 थैलियां दें ताकि तुम राजी होकर चली जाओ, और फिर हम तहकीकात करेंगे, और अगर शहजादा झूठ कह रहा है तो हम इसे सजा देंगे। हुजूर, ये आपकी मेहरबानी है कि आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं, मगर हुजूर मुझे मेरी बकरी ही वापस चाहिए। मुझे अशरफियों की कोई तलब नहीं। मुझे उस बकरी से बच्चों की तरह प्यार था, और कोई भी माँ अपने बच्चे को फरोख्त नहीं करती, चाहे उसके बदले में 7 बादशाहों की दौलत ही क्यों न दी जाए। बुढ़िया ने जवाब दिया। बकरी कहाँ है? बादशाह ने शहजादे से मुखातब होकर पूछा। हुजूर, वो बकरी तो शेर के शिकार में काम आई, शेर उसे खा गया, शहजादे ने मुदबाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। बूढ़ी अम्मा, सुना तुमने? तुम्हारी बकरी तो अब नहीं रही, तुम अशरफियां ले लो और उससे बकरियां खरीद लो। बादशाह ने बुढ़िया से मुखातब होकर कहा। नहीं हुजूर, अगर आप इंसाफ कर सकते हैं तो इंसाफ करें और मुझे मेरी बकरी वापस दिलवाएं, वरना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं हशर के दिन अल्लाह ताला से फरियाद करूंगी, वो जरूर इंसाफ करेगा, बुढ़िया ने मुदबाना लहजे में जवाब दिया। बादशाह को बुढ़िया का जवाब सुनकर बेहद हैरत हुई, मगर अब वो कर भी क्या सकता था? बकरी तो हलाक हो चुकी थी, अब वो बकरी कहाँ से लेकर आता? इधर बुढ़िया बाजिद थी कि उसे वही बकरी चाहिए। अभी बादशाह सोच ही रहा था कि उसका वजीर आजम अपनी जगह से उठा और फिर बादशाह को सलाम करके बुढ़िया से मुखातब होकर कहने लगा, बूढ़ी अम्मा, तुम खुद सोचो कि तुम्हारी बकरी तो मर चुकी है, अब वो जिंदा नहीं हो सकती। तुम उसके बदले में जो चाहो तुम्हें मिल सकता है। तुम एक ऐसे बादशाह के सामने खड़ी हो जिसके इंसाफ की दूर दूर तक धूम है, इसलिए मौका है कि तुम मांग लो। 2 थैलियों के बजाय 3 ले लो या 4 ले लो। वजीर आजम ने कहा, हाँ हाँ, तुम जो मांगो तुम्हें मिल सकता है। बादशाह ने भी वजीर आजम की तायद करते हुए कहा, हुजूर, पहले तो ये फैसला कीजिए कि मेरी बात दुरुस्त है या फिर शहजादे की, ताकि असल मुजरिम का पता चल सके। इसके बाद दूसरी बात होनी चाहिए। बुढ़िया ने कदरे नरम लहजे में कहा, बूढ़ी अम्मा, तुम्हें इससे क्या, तुम अपना इनाम लो और चली जाओ। बादशाह सलामत बाद में तहकीकात करते रहेंगे। वजीर आजम ने कहा, नहीं हुजूर, ये इंसाफ के खिलाफ है। हो सकता है कि मैं कसूरवार साबित हो जाऊं, फिर ये इंसाफ के खिलाफ है कि मुजरिम को इनामो इकराम से नवाजा जाए। बुढ़िया अपनी बात पर अड़सी गई। बादशाह ने चंद लम्हे कुछ सोचा, फिर उसने थैली में से टीन का एक टुकड़ा निकाला और उसे गौर से देखने लगा। टुकड़ा बेहद साफ सुथरे टीन का था और उसे बड़ी उम्दगी से अशरफी के साइज का काटा गया था। उसने दूसरा टुकड़ा निकाल कर देखा तो वो भी वैसा ही था। शाही सिक्का के इंचार्ज को फौरन पेश किया जाए। बादशाह ने कुछ सोचते हुए वजीर आजम को हुक्म दिया और फिर वजीर आजम ने एक दरबान को इशारे से जाने को कहा। शहजादे आमिर का रंग बादशाह का यह हुक्म सुनकर कदरे जर्द पड़ गया, मगर जल्द ही उसने अपने आप को संभाला। थोड़ी देर बाद शाही सिक्का खाना का इंचार्ज बादशाह के सामने पेश हुआ। बादशाह ने थैली में से निकला हुआ टीन का एक टुकड़ा उसे देते हुए कहा, देखो ये टीन का टुकड़ा क्या तुम्हारे सिक्के खाना से काटा गया है? शाही सिक्का खाना के इंचार्ज ने बड़े अदब से वो सिक्का लिया और उसे बगौर देखा और फिर बादशाह सलामत को वापस करते हुए कहा, जी हाँ हुजूरे वाला, ये टुकड़ा शाही सिक्का खाना से काटा गया है और ये और इसके साथ के तमाम टुकड़े शहजादे आमर के हुक्म से तैयार किए गए थे। उसकी बात सुनकर बादशाह समेत तमाम दरबारी चौंक पड़े, क्योंकि इंचार्ज के जवाब से शहजादे का जुर्म साबित हो गया। अब शहजादा इस बात से मुकर नहीं सकता था। शहजादे, अब तुम क्या कहते हो? बादशाह ने इंतहाई सख्त लहजे में शहजादे से मुखातब होकर कहा। शहजादा अब भला क्या जवाब देता, खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। ठीक है बूढ़ी अम्मा, तुम हक पर थी। हम शहजादे को उसके धोखे की इबरतनाक सजा देंगे। पहले तुम अपना इनाम मांग लो। बादशाह ने बुढ़िया से मुखातब होकर कहा, हुजूर, शहजादा मेरा मुजरिम है,
اس لیے اس کی سزا کے فیصلے کا اختیار بھی مجھے ملنا چاہیے۔ بڑھیا نے بڑے ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم جو سزا بھی کہو، شہزادے کو وہی سزا دی جائے گی۔ بادشاہ نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ خود شہزادے کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا اور چاہتا تھا کہ اب شہزادے کو اس کی غلطی کی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ تو حضور شہزادے کو 1 سال کے لیے بطور غلام میرے حوالے کر دیا جائے۔ یہ 1 سال تک میرا غلام بن کر رہے گا، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں چاہتی۔ بڑھیا نے بڑے ہی سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ بڑھیا کا یہ مطالبہ سن کر تمام درباری دنگ رہ گئے۔ شہزادہ بھی چونک پڑا اور بادشاہ بھی، کیونکہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بڑھیا اس قسم کا مطالبہ کرے گی۔ شہزادہ اور بڑھیا کا غلام بن جائے، اس بات کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بادشاہ حیرت میں پڑ گیا، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ بڑھیا کو زبان دے چکا تھا، اور اگر اب وہ اس کا مطالبہ نہ مانتا تو اس کے انصاف پر حرف آتا۔ چنانچہ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہم شہزادے کو 1 سال کے لیے تمہاری غلامی میں دیتے ہیں۔ اور شہزادے تم سن لو، تم اس بڑھیا کے غلام ہو۔ اگر تم نے اس کا کہنا نہ مانا اور اس کی غلامی سے فرار ہونے کی کوشش کی تو تمہیں ملک کے قانون کے مطابق موت کی سزا دی جائے گی۔ اب تم بڑھیا کے ساتھ جاؤ اور اپنی دھوکے بازی کی سزا بھگتو۔ بادشاہ کے اس فیصلے پر درباریوں نے دبے دبے لہجے میں احتجاج کیا، مگر بادشاہ نے سب کا احتجاج رد کر دیا اور اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ اس نے حکم دیا کہ شہزادے کے ہاتھوں میں غلامی کا کرا ڈال دیا جائے۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور شہزادے کے ہاتھوں میں غلامی کا کرا ڈال دیا گیا۔ آؤ میرے ساتھ، بڑھیا نے شہزادے سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور پھر بادشاہ کو سلام کر کے وہ مڑ کر باہر جانے لگی۔ شہزادہ بھی سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی بھی صورت نہ تھی۔ واقعی بڑھیا نے اسے بڑی عبرتناک سزا دی، اور نہ جانے 1 سال تک وہ اس کا کیا حشر کرتی رہے گی۔ یہ سوچ کر دل ہی دل میں پچھتاتا رہا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ بڑھیا شہزادے کو دربار سے پیدل چلاتے ہوئے اپنی جھونپڑی تک لے آئی۔ شہزادے کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ اس نے ایک بار دبے دبے لہجے میں بڑھیا سے احتجاج کیا، مگر بڑھیا نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ شہزادہ اب مرتا کیا نہ کرتا خاموش ہو گیا۔ آخر ہدا ہدا کر کے بڑھیا کی جھونپڑی آئی۔ بڑھیا جھونپڑی کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ بھی آرام کرنے کے لیے بیٹھتا، بڑھیا نے اسے ڈانٹ کر کہا، جاؤ جھونپڑی سے گرا اٹھا کر میرے سامنے پہاڑ کے اوپر موجود چشمے سے پانی بھر لاؤ۔ کچھ دیر مجھے آرام کرنے دو، پھر بڑھ کر لاتا ہوں۔ شہزادے نے جواب دیا، خبردار اگر میرے سامنے زبان ہلانے کی جرت کی، جاؤ اور میرے حکم کی تعمیل کرو، ورنہ میں بادشاہ سے شکایت کروں گی، اور پھر نتیجہ تم جانتے ہو، تمہیں ہر قیمت پر مرنا پڑے گا۔ اب تمہاری جان بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خاموشی سے میرے حکم کی تعمیل کرتے رہو۔ بڑھیا نے بڑے غصیلے لہجے میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور شہزادہ ایک طویل سانس لیتے ہوئے جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ اس نے وہاں سے ایک گرا اٹھایا اور پھر دور پہاڑی کے اوپر سے چشمے سے پانی لینے کے لیے چل دیا۔ تھکاوٹ کے مارے اس کا برا حال تھا۔ وہ گڑا اٹھائے لڑکھڑاتا ہوا پہاڑی پر چڑھ گیا۔ خام خواہ کی شرارت کے ہاتھوں وہ اس دفعہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس کا خیال تو یہی تھا کہ بڑھیا دربار میں شکایت لگائے گی اور بادشاہ حسب معمول اسے انعام و اکرام دے کر واپس کر دے گا، مگر یہ بڑھیا تو پوری آفت نکلی۔ اس نے تو ایسا چکر چلایا کہ اسے پھنسا کر رکھ دیا۔ اب نہ ہی وہ جان بچا کر بھاگ سکتا تھا اور نہ ہی بڑھیا کی بات ماننے سے انکار کر سکتا تھا۔ ان دونوں ہی صورتوں میں ملکی قانون کے تحت موت مقرر تھی، اور اسے یقین تھا کہ بادشاہ سلامت اپنے عدل و انصاف کی لاج رکھنے کے لیے اسے ضرور پھانسی کی سزا سنائیں گے۔ اب تو بس یہی ایک صورت باقی تھی کہ وہ بڑھیا کی منت و خوشامد کر کے کسی طرح اسے رضامند کرے اور اپنے گلے سے یہ غلامی کا توق اتار پھینکے۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے وہ پہاڑی کے چشمے تک پہنچ گیا۔ اس نے پہلے تو چشمے کے پانی سے منہ دھویا، اور پھر گرا اٹھا کر چشمے سے پانی بڑھنے ہی لگا تھا تو اچانک چونک پڑا، کیونکہ چشمے کے پانی میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی تصویر نظر آنے لگی۔ یہ لڑکی انتہائی خوبصورت تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ شہزادہ لڑکی کو دیکھ کر حیرت سے بت بن گیا، کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکی اس نے زندگی بھر نہیں دیکھی۔ لڑکی نے روتے ہوئے اچانک اپنا منہ اوپر اٹھایا۔ شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے لڑکی اسے دیکھ رہی ہو۔ دوسرے ہی لمحے لڑکی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے
کہ اچانک اس کی تصویر غائب ہو گئی اور اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ شہزادہ عامر تصویر غائب ہوتے ہی چونک پڑا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا جیسے اس کا کوئی خیال ہو کہ کوئی اس کے قریب موجود ہے، مگر وہاں کسی کو موجود نہ پا کر اسے مزید حیرت ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر چشمے کے پانی پر نظر آئی تھی؟ وہ لڑکی کہاں ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ چشمے کے کنارے اس امید سے بیٹھا رہا کہ شاید لڑکی کی تصویر دوبارہ آئے، مگر تصویر دوبارہ نظر نہ آئی۔ آخر جب کافی دیر ہو گئی تو وہ مایوس ہو کر اٹھا۔ اس نے پانی سے گرا بھرا اور اسے اٹھائے واپس جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ اس وقت اس کی تمام تھکاوٹ دور ہو چکی تھی، کیونکہ تھکاوٹ کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب تو اس کا ذہن مسلسل لڑکی کے متعلق ہی غور کر رہا تھا۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو بڑھیا اسے دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہوئی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس طرح کام کرو گے؟ یہاں شہزادگی نہیں چلے گی، تم غلام ہو اور اس لیے غلاموں کی طرح ہی کام کرو۔ بڑھیا نے انتہائی غصے میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں تو جلدی آتا بوڑھی اماں، مگر وہاں چشمے کے پانی میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ اس میں مجھے ایک لڑکی کی تصویر نظر آئی جو ایک خوبصورت تخت پر بیٹھی رو رہی تھی۔ شہزادے نے نرم لہجے میں جواب دیا، اور پھر دوسرے لمحے شہزادہ حیران رہ گیا۔ اس کی بات سنتے ہی بڑھیا کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ وہ خود بھی رونے لگی۔ پھر تیزی سے اٹھ کر اس نے شہزادے کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے۔ شہزادہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس نے بڑی تیزی سے بڑھیا کو اٹھا کر کہا، بوڑھی اماں کیا بات ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور پھر تم میرے پیروں کو ہاتھ لگا کر مجھے کیوں گناہگار کر رہی ہو؟ میں تو ایک تمہارے بیٹوں کے برابر ہوں، دوسرا میں تمہارا غلام ہوں۔ شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں شہزادے، مجھے معاف کر دو۔ میری بلا یہ جرت میں تمہیں اپنا غلام بنا سکوں؟ یہ تو بادشاہ کا انصاف تھا جس کی وجہ سے میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوئی۔ بڑھیا نے روتے ہوئے کہا، آخر کچھ پتا تو چلے کیا بات ہے؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ اور یقین رکھو اگر مجھ سے ہو سکا تو میں ضرور تمہارا کام کروں گا۔ شہزادے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، شہزادے، اصل میں وہ لڑکی جس کی تصویر تم نے چشمے کے پانی میں دیکھی میری اکلوتی بیٹی نسیم ہے۔ کوئی وقت تھا کہ ہم امیر و کبیر تھے، میرا شوہر اور اس لڑکی کا باپ۔ ایک دفعہ دو قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا اور میرا شوہر ڈاکوؤں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اس کا تمام مال ڈاکو لے گئے اور ہم اس طرح پیسے پیسے کے محتاج ہو گئے۔ شہر میں ہمارے دشمن تھے، وہ ہمیں تنگ کرنے لگے تو میں اپنی لڑکی کو لے کر یہاں جنگل کے کنارے آ گئی، اور لڑکی جب جوان ہوئی تو اس کا حسن دیکھنے کے قابل تھا۔ نہ جانے کس طرح اس کے حسن کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ آج سے 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ایک دن میں اور میری لڑکی جھونپڑی کے سامنے بیٹھے تھے کہ چند نقاب پوش گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے اور زبردستی لڑکی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں روتی پیٹتی رہ گئی، لیکن اکیلے ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکی۔ میں فریاد لے کر بادشاہ کے پاس بھی گئی۔ انہوں نے لڑکی کا پتہ لگانے کی بے حد کوشش کی، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ آخر میں رو پیٹ کر چپ بیٹھ گئی۔ جس دن تم میری بکری لے گئے اور مجھے ٹین کے ٹکڑوں سے بڑی تھیلی دے گئے تو مجھے اپنی حالت پر بے حد رونا آیا، اور میں اس وقت کو یاد کرنے لگی جب میرا شوہر زندہ تھا اور ہم خود اپنے خادموں کو اشرفیوں کی تھیلی انعام میں دیا کرتے تھے۔ تب روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ تب خواب میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری لڑکی ملک آذربائیجان کے ظالم اور بدصورت بادشاہ جوشو کی قید میں ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر تمہاری لڑکی اسے شادی کرنے پر تیار نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے 1 سال کی مہلت دے رکھی ہے۔ اگر 1 سال تک وہ راضی نہ ہوئی تو وہ اس سے زبردستی شادی کرے گا۔ 1 سال کی مہلت بھی اسی لیے دی کہ اس کے شاہی نجومی نے اسے بتایا کہ 1 سال سے پہلے اس نے نسیم سے شادی کی تو وہ خود بھی ہلاک ہو جائے گا اور اس کا ملک بھی تباہ ہو جائے گا۔ ہاں، 1 سال کے بعد کوئی حرج نہیں۔ جب میں نے خواب میں روتے ہوئے اپنی لڑکی کی واپسی کی فریاد کی تو انہوں نے بتایا کہ صرف ایک شخص اس لڑکی کو رہائی دلا سکتا ہے جو شہزادہ ہونے کے باوجود تمہارا غلام ہو اور غلام ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے لڑکی کی رہائی کے لیے کوشش کرے۔ جب میں نے جواب میں کہا کہ یہ بات تو ناممکن ہے کہ کوئی شہزادہ میرا غلام کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر بالفرض محال ہو بھی جائے تو وہ اپنی مرضی سے میری لڑکی کی رہائی کے لیے کیوں جائے گا؟ وہ تو میری لڑکی کو جانتا بھی نہیں۔
تو بزرگ نے مجھے بتایا کہ اگر تم کوشش کرو تو ایسا ناممکن نہیں ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ اس شہزادے نے لڑکی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ لڑکی اسے دکھا دیں گے۔ یہاں پہ میری آنکھ کھل گئی اور مجھے تمہارا خیال آ گیا، کیونکہ ایک تو تم میں وہ ہر خوبی موجود ہے جو ایک بہادر آدمی میں ہونی چاہیے، سوائے ایک حامی یعنی ٹھگی کے۔ چنانچہ میں نے تمہارے متعلق سوچنا شروع کر دیا، اور سوچتے سوچتے یہی ترکیب میرے ذہن میں آئی کہ اس بکری اور تھیلی کے عوض میں تمہیں اپنا غلام بنا لوں۔ اسی طرح بزرگ کی شرط بھی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، اور بزرگ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ تمہیں چشمے کے پانی میں میری لڑکی کی تصویر نظر آئے گی۔ میں اچانک رونے اس لیے لگ گئی کہ تم نے مجھے بتایا کہ میری لڑکی تصویر میں بیٹھی رو رہی تھی۔ چنانچہ اس کے دکھ کا خیال کر کے مجھے رونا آ گیا۔ بڑھیا نے شہزادے کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بوڑھی اماں تم بے فکر رہو، میں تمہاری بیٹی کو رہائی دلانے کی پوری کوشش کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ اگر میں تمہاری لڑکی کو دیکھ نہ لیتا تو شاید کبھی حامی نہ بڑھتا، مگر اب تو میں نے قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف میری ایک شرط ہے۔ شہزادے نے اٹکتے اٹکتے ہوئے جواب دیا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ بڑھیا نے حامی بھرتے ہوئے کہا، میری شرط بس اتنی ہے کہ اگر رہائی کے بعد تمہاری بیٹی بھی راضی ہو تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی میں لے لینا۔ شہزادے نے سر جھکاتے ہوئے شرمیلے سے لہجے میں کہا، یہ میری خوش قسمتی ہوگی شہزادے، بھلا میں اس پہ کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر آج سے میں تمہیں گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کے ساتھ بھی ٹھگی نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ مجھے میری ٹھگی کی سزا بھی مل چکی ہے۔ شہزادے نے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو شہزادے تم جیسا آدمی روئے زمین پر نہیں ملے گا۔ تم بہادر ہو، خوبصورت جوان ہو، اعلیٰ ظرف کے مالک ہو، رحم دل ہو اور غریبوں پر ترس کھانے والے ہو۔ اس کے علاوہ ایک شہزادے میں اور کون سی خوبیاں ہو سکتی ہیں؟ بڑھیا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر جھونپڑی کے اندر گئی اور پھر وہاں سے ایک ہتھوڑی لے کر آئی، اور پھر اس نے ہتھوڑی کے وار سے شہزادے کے ہاتھوں سے غلامی کا کرا اتار کر پھینک دیا۔ اب تم آزاد ہو شہزادے، بڑھیا نے کہا۔ میں آزاد کہاں ہوں بوڑھی اماں، پہلے تو 1 سال کے لیے تمہارا غلام بنا تھا اور اب تو تمام عمر کے لیے بن چکا ہوں۔ شہزادے نے ہنستے ہوئے کہا، میرا بیٹا، میرا شہزادہ بیٹا۔ بڑھیا نے خوش ہو کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اماں تم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اب اس رشتے کی لاج رکھو اور میرے ساتھ شاہی محل میں چلو۔ ایک تو تم وہاں جا کر ابا جان کو خود بتانا کہ تم نے اپنی مرضی سے یہ کرا اتار پھینکا ہے، اور پھر تمام تفصیل بھی بتا دینا۔ پھر ان کی اجازت لے کر میں تمہاری لڑکی کو بچانے کے لیے نکل جاؤں گا۔ شہزادے نے کہا اور بڑھیا مان گئی۔ بڑھیا نے جھونپڑی کا دروازہ بند کیا اور پھر وہ دونوں چلتے ہوئے شہر پہنچ گئے۔ شہزادے نے پھر ایک سپاہی سے گولا لیا، پھر بڑھیا کو پیچھے بٹھا کر وہ شاہی محل تک جا پہنچا۔ جب بادشاہ کو اپنے بیٹے کی آمد کی خبر ملی تو وہ بے اختیار باہر نکل آیا، کیونکہ جب سے شہزادہ غلام بن کر گیا تھا بادشاہ تنہائی میں مسلسل روتا رہتا۔ اسے معلوم تھا کہ غلاموں کا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کا بیٹا تو بڑے ہی نازوں سے پلا ہوا تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر روتا رہتا، مگر بظاہر ملکی قانون اور اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے خاموش رہتا۔ جب شہزادے اور بڑھیا نے بادشاہ کو تمام تفصیل بتائی تو بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے شہزادے کو اس مہم پر جانے کی اجازت دے دی اور بڑھیا کو اپنا مہمان بنا لیا۔ بادشاہ نے شہزادے کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، بیٹے اگر آذربائیجان کوئی قریبی ملک ہو تو میں ضرور اپنی فوجوں کو اس پر چڑھا دیتا اور جنگ کر کے بھی نسیم کو واپس لے آتا، مگر یہ ملک یہاں سے اتنا دور ہے کہ وہاں تک فوج نہیں جا سکتی، اس لیے مجبوراً تمہیں خود جانا پڑے گا۔ ہاں، اپنی مدد کے لیے تم جتنے آدمی چاہو لے کر جا سکتے ہو۔ نہیں ابا جان، مجھے آدمیوں کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، اور میں نسیم کو اس ظالم کی قید سے ضرور بچا کر لاؤں گا۔ میں اپنے ساتھ صرف اپنے دوست شہزادے حاکم کو لے کر جاؤں گا، وہ عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی ہے، اور میرا اتنا اچھا دوست ہے کہ وہ ضرور میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ شہزادے نے جواب دیا، اور پھر بادشاہ سے اجازت اور بڑھیا سے دعائیں لے کر وہ اپنے دوست حاکم سے ملنے چل دیا۔ حاکم نے ساری بات سنی تو وہ فوراً شہزادے کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس کے والدین نے بھی اجازت دے دی۔ چنانچہ دوسری روز صبح
उन्होंने सफर पर चलने का फैसला कर लिया। फिर ये दोनों मंजिलों पर मंजिलें मारते और सफर पर सफर करते आखिर 1 माह के सफर के बाद आज़रबाईजान की सरहद में दाखिल हो गए। वो दोनों ताजरों के रूप में थे। चूंकि आज़रबाईजान का बादशाह बेहद जालिम था, इसलिए उन्होंने देखा कि वहां के लोग बेहद सहमे सहमे रहते थे। बादशाह के सिपाही हर तरफ फिरते रहते और जिसे चाहते मार देते और जिसे चाहते बेहाल कर देते। कोई शख्स अगर उन्हें सलाम ना करता तो उसे मार मार कर अधमुआ कर देते। गर्ज ये कि हर तरफ जुल्म ही जुल्म था। वो दोनों घोड़ों पर चढ़े हुए बड़े इत्मीनान से शहर की सैर करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अचानक शहजादे आमिर ने घोड़ा रोक लिया, क्योंकि करीब ही उसने 2 सिपाहियों को एक गरीब को कोड़े मारते हुए देख लिया। बूढ़ा बेचारा चीख रहा था, रहम की फरियाद कर रहा था, मगर दोनों सिपाही उसे मुसलसल कोड़े मारते चले जा रहे थे। बूढ़े के जिस्म से खून बह रहा था। वो तकलीफ के मारे बुरी तरह से तड़प रहा था, मगर उन दोनों सिपाहियों को उस पे जरा रहम ना आया। इर्द गिर्द के लोग खामोशी से कान दबाए अपने काम लगे हुए थे। शहजादा आमिर चंद लम्हे रुककर देखता रहा। फिर उसने हाकिम से मुहातब होकर कहा, हाकिम, ये लोग उस बूढ़े पर जुल्म कर रहे हैं, हमें इस बूढ़े की मदद करनी चाहिए। नहीं शहजादे हुजूर, मैं आपको इसका मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर अजनबी हैं, हमें यहाँ के रस्मों रिवाज का इल्म नहीं। ऐसा ना हो कि हम किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाएं और अपना असल मकसद हासिल ना कर सकें। वजीरजादा हाकिम ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं हाकिम, चाहे कुछ भी हो, हम बूढ़े आदमी पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। शहजादे आमिर ने कहा और फिर उसने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा तीर की तरह भागता हुआ उन सिपाहियों के करीब पहुंच गया। अब हाकिम को भी मजबूर होकर उसके पीछे जाना पड़ा। शहजादे ने उनके करीब जाकर घोड़ा रोका और सख्त लहजे में सिपाहियों से मुहातब होकर कहने लगा, रुक जाओ, मत मारो इस बूढ़े को, ये मर जाएगा, इसे छोड़ दो। सिपाहियों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर इंतहाई गुस्सीले लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम कौन हो और तुमने हमें रोकने की जुर्रत कैसे की? तुम नहीं जानते कि हम बादशाह के सिपाही हैं? तुम चाहे कोई भी हो, मैं ये जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। अब अगर तुमने इस बूढ़े को मारा तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। शहजादे ने जवाब में उनसे भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा। सिपाहियों का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। वो बूढ़े को छोड़कर शहजादे की तरफ लिपटे। शहजादे ने भी नियाम से तलवार खींच ली और फिर जैसे ही सिपाही ने कूड़ा लहराया, शहजादे का हाथ बर्क सी रफ्तारी से हरकत में आया और दूसरे ही लम्हे सिपाही की गर्दन उसके दर से कटकर दूर जा गिरी। दूसरे सिपाही का कोड़ा वजीरजादे ने अपनी तलवार पर रोका और दूसरे ही लम्हे वो भी दूसरे सिपाही का सर उतार चुका था। सिपाहियों के मरते ही तमाम बाजार में शोर मच गया। लोग दुकानें बंद करके भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। शहजादे ने सबसे बेनियाज होकर बूढ़े को बाजू से पकड़ा और फिर दूसरे ही लम्हे उसे खींचकर अपने आगे घोड़े पर बिठा लिया। उधर दूसरे बाजारों में मौजूद सिपाहियों को अपने साथियों के कत्ल की इत्तला मिली तो वो शोर मचाते और तलवारें लहराते हुए रह गए। निकल चलिए शहजादे आमिर, वरना हम घेर लिए जाएंगे, वजीरजादे ने शहजादे से मुहातब होकर कहा और शहजादे ने घोड़े को एड़ लगा दी। मगर अभी वो बाजार से बाहर नहीं निकले थे कि 25 से 30 सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया और फिर वहां जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। उन दोनों की तलवारें बिजली की तरह तेजी से हरकत कर रही थीं और फिर धड़ाधड़ कत्ल होते जा रहे थे। मगर जितने सिपाही मरते उससे ज्यादा वहां आ जाते। आखिर जब सिपाहियों ने देखा कि ये अजनबी इस तरह काबू नहीं आएंगे, उन्होंने दूर से कमंदे फेंककर उन दोनों को काबू में किया और घोड़ों के नीचे से घसीट दिया और फिर बेशुमार सिपाही उनसे लिपट गए। चनाचे अब वो दोनों बेबस होकर रह गए। वो जख्मी बूढ़ा लड़ाई के दौरान ही कहीं खिसक गया। सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने कई सिपाहियों को कत्ल कर दिया था। इसलिए सिपाहियों ने फैसला किया कि इन दोनों को बादशाह के सामने पेश किया जाए, वही इन्हें इबरतनाक सजा देगा। चनाचे वो उन्हें लेकर बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़े। बाजार के लोग उनकी किस्मत पर अफसोस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जालिम बादशाह उन्हें इबरतनाक सजाएं दिलवाकर उन्हें मरवा देगा। मगर शहजादा और वजीरजादा दोनों मुतमईन थे, क्योंकि उन्होंने मजलूम की हिमायत पर जालिम पर हाथ उठाया था। वो हक पर थे और उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा। थोड़ी देर के बाद उन दोनों को बादशाह के सामने पेश किया गया।
शहजादे ने देखा कि बादशाह एक अधेड़ उम्र का इंतहाई बदसूरत शख्स था। उसके चेहरे पर ही लानत बरस रही थी। वो एक आंख से काना भी था और एक टांग से लंगड़ा भी। जब सिपाहियों ने बादशाह को उनके जुर्म की तफसील बताई तो बादशाह गुस्से से कांपने लगा। कौन हो तुम और तुम्हारी मेरे सिपाहियों पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे हुई? बादशाह ने गुस्से से भरपूर लहजे में कहा, हम मुल्क नजाशिया के रहने वाले ताजर हैं, पहली बार यहाँ पर आए हैं। हम सिपाहियों को इस बूढ़े पर जुल्म करते हुए देख नहीं पाए, चुनाचे हमने सिपाहियों को रोका, मगर सिपाहियों ने हम पर हमला कर दिया और फिर हमें अपने बचाव के लिए तलवारें निकालनी पड़ी और नतीजा आपके सामने है। वजीरजादे हाकिम ने तफसील बताते हुए कहा, बकवास बंद करो, तुम नहीं जानते कि हमारे कवानीन कितने सख्त हैं। तुमने हमारे सिपाहियों को कत्ल करके इतना बड़ा और भयानक जुर्म किया है जिसे किसी भी सूरत में हम माफ नहीं कर सकते। बादशाह ने बिफरे हुए लहजे में कहा, तो हमने कब कहा कि हमें माफ किया जाए? माफी हम तब मांगेंगे जब हमने कोई जुर्म किया हो। हमने तो सिर्फ मजलूम की मदद की है और जालिम को उसके जुल्म की सजा दी है। शहजादे ने बड़े बावकार लहजे में कहा। अब तो बादशाह को गुस्सा जब्त करना मुहाल हो गया। वो गुस्से की शिद्दत से कांपने लगा। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन्हें कैद खाने में डाल दो और इन्हें सख्त से सख्त सजा दो। कल सुबह बड़े मैदान में इनका एक एक अजू, इनके जिस्म से एक एक रेशा अलग कर दिया जाएगा। ये मेरा हुक्म है। बादशाह ने इतना कहा और फिर सिपाही उन्हें पकड़कर दरबार से बाहर ले आए और फिर उन्होंने उन दोनों को एक कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने में वो दोनों दीवार से टेक लगाए अपनी अपनी सोचों में गुम थे। शहजादे के ख्यालों में नसीम ताजर की शक्ल घूम रही थी। वो इसी शहर में मौजूद थी और शहजादे का दिल चाह रहा था कि वो किसी तरह उड़कर उसके पास पहुंच जाए और एक दफा उससे वो दो बातें कर ले। फिर चाहे कुछ भी हो जाए इसे परवाह ना थी, मगर ऐसा सिर्फ वो सोच ही सकता था। अमली तौर पर ऐसा नामुमकिन था। एक लम्हे के लिए उसने कैद खाने से फरार होने का सोचा, मगर दूसरे ही लम्हे उसने ये ख्याल जहन से निकाल दिया, क्योंकि वो जिस रास्ते से अंदर आए थे इससे साफ जाहिर था कि इस कैद खाने से फरार होना नामुमकिन है। ये कैद खाना एक पहाड़ी खूह के अंदर था और बाहर के दरवाजे से लेकर उस कैद खाने की खिड़की तक सिपाहियों की एक फौज तैनात थी। जाहिर है कि वो कैसे निकल सकते थे। रात जब आधी से ज्यादा गुजर गई तो शहजादे ने वजीरजादा हाकिम से मुहातब होकर कहा, दोस्त मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम भी इस मुसीबत में मुब्तला हो गए। मुझे बेहद शर्मिंदगी है। अरे नहीं शहजादा हुजूर, आप ऐसा ख्याल भी जहन में ना लाएं। दोस्त तो दोस्त के लिए कुर्बानियां देते चले आए हैं। अलबत्ता मुझे इस बात की शर्मिंदगी है कि मैं आपको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका, वरना यकीन रखें कि अगर किसी तरह मुझे यकीन हो जाए कि आप यहाँ से बचकर निकल सकते हैं और बदले में मेरी जान जाती है तो मैं अपनी जान की परवाह भी नहीं करूंगा। मगर क्या करूं, मैं बेबस हूँ। कैद खाने से बचकर निकलने की कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही। वजीरजादे ने जवाब दिया। शहजादे आमिर उसकी दोस्ती पर खुशी से खिल उठे। वाकई सच्चे दोस्त ऐसे होते हैं। अभी वह सोच ही रहा था कि अचानक एक दीवार में हल्का सा खटका हुआ, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से दीवार को हल्का सा बजाया हो। वो चौंक कर दीवार को देखने लगा। वजीरजादे ने उसके चौंकने पर कुछ कहना चाहा, मगर शहजादे ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर उसने किसी ख्याल के तहत उंगली से दीवार को खटखटाया। फौरन ही दूसरी तरफ से जवाब मिला और फिर शहजादे के चेहरे पर खुशी के आसार उभर आए। उसे ख्याल आया कि दीवार दरमियान में से खोखली है और उधर मौजूद आदमी किसी तरह दीवार को तोड़कर उन्हें आजाद करवा लेगा। मगर ऐसा कौन होगा जिसे उनसे हमदर्दी हो? ये बात उनकी समझ से बाहर थी। हो सकता है शहजादे दूसरी तरफ एक और कोठरी हो और हमारी तरह वहां भी कोई कैदी मौजूद हो। वजीरजादे ने शहजादे के कान में सरगोशी करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शहजादे का चमकता हुआ चेहरा बुझ सा गया। वाकई उसने ये बात तो सोची ही ना थी, मगर दूसरे ही लम्हे वो और वजीरजादा हैरान होकर उछल पड़े जब उन्होंने दीवार के दरमियाने हिस्से को अलमारी के तख्ते की तरह शिमाली दीवार में गायब होते देखा। चंद लम्हों के बाद वहां एक दरवाजा बन चुका था। फिर उस दरवाजे में से एक शख्स ने अंदर झांका और वह दोनों एक बार फिर से हैरत से उछल पड़े, क्योंकि ये वही बूढ़ा था जिसे सिपाहियों से बचाने के चक्कर में वो इस कैद खाने तक पहुंचे थे। बूढ़े ने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का कहा और फिर उन्हें हाथ के इशारे से अपने पीछे आने का इशारा करते हुए दरवाजे से हट गया और फिर उसके इशारे के मुताबिक
शहजादा और वजीरजादा दोनों बड़ी ही एहतियात से चलते हुए दरवाजा पार कर गए। दरवाजे के दूसरी तरफ एक खाली जगह थी। उन दोनों के इधर आते ही बूढ़े ने फर्श पर मौजूद एक खास जगह को जोर से दबाया और दूसरे ही लम्हे दीवार दोबारा बराबर हो गई। मेरे पीछे चले आओ, बूढ़े ने कहा, और फिर उसने आगे बढ़कर एक चट्टान के कोने को जोर से एक तरफ दबाया। चट्टान एक तरफ सिरक गई। अब वहां एक तारीक सुरंग नजर आ रही थी। वो दोनों बूढ़े के पीछे चलते हुए उस सुरंग में दाखिल हुए और फिर बूढ़े ने चट्टान दोबारा बराबर कर दी और फिर वो तीनों तेजी से चलने लगे। तकरीबन आधे घंटे चलने के बाद बूढ़ा रुक गया और उसके पीछे वो दोनों भी रुक गए। बूढ़े ने दीवार के करीब एक जगह जोर से हाथ मारा। दीवार दरमियान में से हटती चली गई। अब दूसरी तरफ आसमान नजर आने लग गया था। फिर वो तीनों बाहर आ गए। फिर बूढ़े ने चट्टान के एक कोने को जोर से दबाया और दरवाजा बंद हो गया। अब वहां एक वीरान मैदान था। बूढ़ा उन दोनों को लिए हुए तेजी से मैदान में चलता गया। फिर जैसे ही वो एक टीले से उतरे, उन्हें शहर की इमारतें नजर आने लगी। बूढ़ा उन्हें मुख्तलिफ जगहों से गुजारता हुआ एक मकान तक ले गया। दरवाजे को ताला लगा हुआ था। बूढ़े ने जेब से चाबी निकालकर ताला खोला और फिर उन दोनों को लेकर घर के अंदर आ गया। उन्हें कमरे में बैठने का इशारा करके बूढ़ा बाहर निकल गया और फिर थोड़ी देर बाद उनके लिए चाय बनाकर लाया। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी बुजुर्गों, आपने हमें मौत के मुंह से निकाला। शहजादे ने बूढ़े का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, नहीं नौजवान, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। तुम दोनों ने अपनी जान को दांव पर लगाकर मेरी जान बचाई। अगर तुम मेरी वजह से फांसी चढ़ जाते तो मैं तमाम उम्र अपने आप को माफ नहीं कर पाता। बूढ़े ने जवाब दिया। मगर आपको इन रास्तों का कैसे पता चला? वजीरजादे ने पूछा। असल में बात यह है कि मौजूद बादशाह के बाप ने यह तहखाना मुझसे तैयार करवाया था। तहखाना मेरी निगरानी में तैयार हुआ था। बादशाह के बाप ने ये खुफिया रास्ते बनवाए थे, मगर एक दिन अचानक इसका इंतकाल हो गया और मौजूदा बादशाह ने इसकी जगह संभाल ली। इस बादशाह को इस खुफिया रास्ते का इल्म नहीं और इसके अलावा बाकी तमाम मजदूर भी मर खप गए। इसका मतलब है कि हम यहाँ महफूज हैं। बादशाह और उसके सिपाहियों को हमारे फरार होने का इल्म नहीं हो सकेगा। शहजादे ने खुश होते हुए कहा, हाँ, जब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलते किसी को भी तुम्हारी यहाँ मौजूदगी का इल्म नहीं हो सकेगा। मगर मैं ज्यादा देर तुम दोनों को यहाँ नहीं रख सकूंगा क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। मैं तुम्हें खिला पिला नहीं सकता। अलबत्ता तुम अपने मुतल्लिक मुझे तफसील से बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। बूढ़े ने कहा। वजीरजादा हाकिम तो उसे तफसील बताते हुए हिचकिचाया, मगर शहजादे आमिर ने उससे तमाम तफसील बता दी। बूढ़ा काफी देर सोचता रहा। फिर उसने शहजादे आमिर से मुखातब होकर कहा, हुजूर, भलाई तो इसी में है कि आप इस इरादे से बाज आ जाएं, क्योंकि बादशाह बेहद जालिम है और उसके महल के इर्द गिर्द सख्त पहरा है। उस लड़की को वहां से लेकर आने की बात तो एक तरफ रही, आप किसी भी कीमत पर उसके महल के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकते। बेशक जो कुछ भी हो, मैं उसे जरूर वहां से लेकर आऊंगा। अगर तुम कोई तरकीब नहीं बता सकते तो हमें इजाजत दो, हम खुद कोशिश करेंगे। तुम्हारा बेहद शुक्रिया। शहजादे ने उठते हुए कहा। अरे बैठो बैठो, आप तो नाराज हो गए। बहरहाल अब मुझे मालूम हो गया है कि आप मुस्तकिल मजाज आदमी हैं। मुस्तकिल मजाज और बहादुर आदमी कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा और शहजादा दोबारा बैठ गया। आपके जहन में कोई मंसूबा है? बूढ़े ने पूछा। हाँ, अगर मैं किसी भी तरह उस महल में दाखिल हो जाऊं तो मैं उस लड़की को जरूर ले आऊंगा। शहजादे ने कहा। तो सुनिए, इस सिलसिले में एक तजवीज मेरे जहन में आई है। मेरा एक रिश्तेदार शाही महल में माली का काम करता है। आप अगर अपना हुलिया तब्दील कर लें तो मैं आपको उस जगह के अंदर भिजवा दूंगा। इसके बाद आगे आपकी किस्मत। बूढ़े ने कहा। मैं भी साथ जाऊंगा। वजीरजादे ने फैसला कुन लहजे में कहा। आप भी जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी उसका भाई भी शाही महल में जाता है। बूढ़े ने जवाब दिया। तो फिर ठीक है, हम तैयार हैं। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। शहजादे और वजीर ने एकदम आवाज में कहा। ठीक है, आप आराम करें, मैं उस माली और उसके भाई को यहाँ बुला कर लाता हूँ। बूढ़े ने कहा और फिर वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। फिर वो दोनों कमरे में ही बैठे दुआएं करते रहे कि खुदा करे कि माली और उसका भाई बूढ़े की बात मान जाए। वो दिल ही दिल में दुआएं करते रहे और साथ बूढ़े का भी इंतजार करते रहे। तकरीबन 3-4 घंटे के बाद बूढ़ा वापस आया।
اور مالی اور اس کا بھائی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ بوڑھے نے انہیں خوشخبری سنائی کہ یہ دونوں مان گئے، کیونکہ ظالم بادشاہ سے سبھی لوگ نفرت کرتے تھے۔ بوڑھا حلیہ بدلنے کا سامان بھی بازار سے خرید کر لایا تھا، چنانچہ ان دونوں کا حلیہ بدلا، اور پھر مالی سے انہوں نے شاہی محل کی ساری تفصیلات پوچھیں، اور پھر وہ شاہی محل جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بوڑھے سے اجازت لے کر وہ مکان سے باہر نکل آئے اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہزادہ اور وزیر زادہ مالی اور اس کا بھائی اس روپ میں بڑی آسانی سے شاہی محل میں داخل ہوئے اور بڑے ہی اطمینان سے باغ میں اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تمام دن وہ مسلسل اپنے کام میں مصروف رہے۔ شام کو جب ان کی چھٹی کا وقت آیا تو شہزادے نے وزیر زادے کو آنکھ سے اشارہ کیا اور پھر غیر محسوس طور پر آہستہ آہستہ وہ شاہی محل کے اس حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے جسے زنان خانہ کہا جاتا ہے۔ وہ اس طرف بڑھتے چلے گئے۔ زنان خانے کے قریب پہنچ کر جاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ شاہی محل کا یہ حصہ دوسری عمارت سے علیحدہ بنا ہوا تھا۔ اس کے گرد سپاہی بڑے ہی چوکنا طور پر پہرا دے رہے تھے۔ وہ دونوں جاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے موقع کی تلاش میں تھے کہ کچھ دیر کے بعد ان کی طرف کی کھڑکی کھلی جس میں نسیم تاجر زادی کی شکل نظر آئی۔ وہ بڑے ہی سوگوار انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شہزادے عامر نے جب اسے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ اپنی تصویر سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ اب تو شہزادے کی قوت برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کسی کو اس طرف متوجہ نہ پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور محل کی کھڑکی سے اس کے قریب تھی۔ نسیم نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگی، کیونکہ شہزادہ ایک مالی کے روپ میں تھا۔ نسیم تاجر زادی، میری طرف دیکھو، میں ملک نجاشیے کا شہزادہ عامر ہوں۔ نسیم نے جب یہ بات سنی تو وہ چونک پڑی۔ اس نے غور سے شہزادے کی طرف دیکھا اور شہزادے کی وجاہت دیکھ کر اسے شہزادے کی بات کا یقین آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ تم نجاشیے کے شہزادے ہو، میرے ملک کے، لیکن تم یہاں کیسے؟ نسیم نے حیرت سے بھرپور لہجے میں کہا، میں تمہیں رہا کروانے آیا ہوں اور شاہی محل میں داخلے کے لیے مالی کا روپ دھارا ہے۔ جاڑیوں کے پیچھے میرا ساتھی وزیر زادہ بھی موجود ہے۔ شہزادے نے اسے بتایا، یہاں سے رہائی ناممکن ہے شہزادے، یہاں پہ سخت پہرا ہے، تمہاری جان بھی چلی جائے گی۔ تم یہاں سے بچ کر نکل جاؤ اور مجھے میری قسمت کے حوالے کر دو، نسیم نے بڑے ہی مایوس لہجے میں کہا۔ شہزادے عامر پہرے دار ادھر آ رہے ہیں، اچانک وزیر زادے نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں جاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ نسیم نے بھی کھڑکی بند کی۔ پہرے دار اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے چلے گئے۔ شہزادے نسیم سے کہو کہ وہ یہیں کھڑکی سے نیچے اتر آئے، محل کے اندر جا کر پھر باہر نکلنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ وزیر زادے نے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، مگر نسیم کو یہاں سے نکال کر لے جانا بڑا ہی مشکل ہوگا۔ شہزادے عامر نے کہا، وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال اسے باہر نکالو۔ وزیر زادے نے کہا۔ چنانچہ شہزادہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا اٹھا اور پھر جلدی سے جاڑیاں پھیلانگ کر کھڑکی سے قریب دیوار کے نیچے جاڑیوں میں لگ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے نسیم نے دوبارہ کھڑکی کھولی۔ شہزادے عامر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نسیم فوراً چھلانگ لگا دو، میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ شہزادے عامر نے سرگوشی کے انداز میں کہا، نہیں نہیں، ہم سب قتل ہو جائیں گے۔ نسیم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ارے جلدی کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، شہزادے نے کہا۔ پھر نسیم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ شہزادے عامر نے اسے پکڑ کر جاڑیوں میں چھپا لیا۔ نسیم تاجر زادی کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ شہزادے عامر نے اسے سمجھایا۔ پھر وہ رینگتے ہوئے آہستہ آہستہ وزیر زادے تک پہنچ گئے۔ اب کیسے باہر نکلیں؟ شہزادے عامر نے وزیر زادے سے مخاطب ہو کر کہا، نسیم تم منہ پر مٹی مل لو، اپنے بال بکھیر لو اور ہو سکے تو کپڑوں پر بھی مٹی مل لو تاکہ پہلی نظر میں تمہیں کوئی بھی پہچان نہ سکے، وزیر زادے نے کہا، اور پھر نسیم نے ویسا ہی کیا۔ شہزادہ عامر شاہی محل کے جنوبی دیوار کے قریب ایک درخت دیکھا ہے، اگر ہم اس درخت پہ چڑھ جائیں تو اندھیرے میں آسانی سے دوسری طرف اتر سکتے ہیں، وزیر زادے نے کہا۔ پھر وہ تینوں بڑی احتیاط سے رینگتے ہوئے آہستہ آہستہ اس دیوار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سب کام بڑی آسانی سے ہوتا چلا جا رہا تھا۔ شاید ابھی تک نسیم کی گمشدگی کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کسی کو پتہ چلے اور اس کی تلاش شروع ہو جائے،
वो शाही महल से बाहर निकल जाएं। आहिस्ता आहिस्ता वो इस दीवार तक पहुंच गए और किसी भी पहरेदार की नजर उन पर ना पड़ी। दरख्त के करीब पहुंचकर वो चंद लम्हे छुपकर बैठे रहे। वैसे भी इस तरफ खासा अंधेरा था। फिर वजीरजादे ने शहजादे को इशारा किया और फिर शहजादा खामोशी से उठा और बंदर की सी फुर्ती से दरख्त पर चढ़ता चला गया। ऊपर घनी शाहों में जब वो छुपकर बैठ गया तो वजीर को भी ऊपर आने का इशारा किया। तो वजीरजादे ने नसीम को ऊपर जाने का इशारा किया। नसीम ने कहा कि वो इस दरख्त पर नहीं चढ़ सकेगी। अच्छा, तुम मेरी कमर से लिपट जाओ, वजीरजादे ने कहा और फिर नसीम उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी कमर पर लिपट गई। वजीरजादे ने इधर उधर देखा और फिर किसी को मुतवज्जा ना पाकर बड़ी ही फुर्ती से दरख्त के ऊपर चढ़ता चला गया। थोड़ी ही देर के बाद वो शहजादे के करीब पहुंच गया। फिर नसीम भी उसकी कमर से उतर गई। दीवार काफी बुलंद थी और दूसरी तरफ काफी ढलवान थी। अभी वो दूसरी तरफ उतरने के मुतालिक सोच ही रहा था कि अचानक पहरेदारों में हलचल मच गई। कोई दूर से चीख चीख कर कुछ कह रहा था। तमाम महल में शोर मच गया और पहरेदार इधर उधर भागने लगे। इसके बाद मजीद मुशालें जलने लगीं और हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। शायद उन्हें नसीम के फरार का इल्म हो गया था। शहजादे आमिर ने कहा, हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है, वजीरजादे ने कहा। और नसीम ताजरजादी बेचारी सहम कर रह गई। उसे अपनी मौत करीब आते हुए महसूस होने लगी। बेफिक्र रहो, हम इस दरख्त पर महफूज हैं, वजीरजादे ने कहा। मगर दूसरे ही लम्हे वो चौंक पड़े। दूर से कुत्तों के आने की आवाजें आ रही थीं। ओह, हम तो मारे गए। पहरेदार हमें तलाश करने के लिए शायद कुत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं और कुत्ते जरूर नसीम की बू सूंघते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, वजीरजादे ने चौंक कर कहा। अब कुत्तों की आवाजें करीब आती महसूस हो रही थीं। शायद कुत्ते इधर ही आ रहे थे। वजीरजादे ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अपनी कमीज उतारी और कमर पर बंधा हुआ पटहा भी उसने बड़ी फुर्ती से और फिर कमीज और पटहे को पट्टियों की सूरत में फाड़ा और फिर उन्हें गांठे बांधने लगा। इसी तरह काफी लंबी रस्सी तैयार हो गई तो उसने उसका एक सिरा दरख्त की शाख से बांधा और फिर शहजादे आमिर को उस रस्सी के जरिए दीवार की दूसरी तरफ उतरने का इशारा किया। शहजादा आमिर एक लम्हे के लिए थोड़ा हिचकिचाया, मगर अब कुत्तों की आवाजें काफी करीब आ गईं, इसलिए उसने रस्सी को झटका देकर उसकी मजबूती का अंदाजा किया और फिर उसका सिरा पकड़कर नीचे लटक गया। रस्सी के जरिए चंद ही लम्हों में वो नीचे फिसलता चला गया। आधी दीवार के बाद रस्सी खत्म हो गई तो उसने पंजों के बल जमीन पर छलांग लगा दी और फिर हल्के से धमाके से वो जमीन पर खड़ा हो गया और फिर साथ ही दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। फिर वजीरजादे ने नसीम से कहा। नसीम ने भी हिम्मत करके रस्सी पकड़ ली। फिर वो भी नीचे खिसकती चली गई। जब रस्सी खत्म हो गई तो नीचे खड़े शहजादे ने उसे बाजुओं से संभाल कर बड़े इत्मीनान से नीचे उतार लिया। इसके बाद वजीरजादा भी नीचे उतर आया। जल्दी कीजिए, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे ही सिपाहियों को रस्सी दिखी उन्होंने महल से बाहर हमारी तलाश शुरू कर देनी है, वजीरजादे ने कहा। और फिर वो तेजी से महल की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगे। अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंचे होंगे कि नसीम ताजरजादी थक गई। शहजादा आमिर एक लम्हे के लिए रुका और फिर उसने नसीम को अपने कंधों पर उठाकर तेजी से भागना शुरू कर दिया। जल्द ही वो महल से दूर निकल आए। अब चूंकि वो शहर के करीब आ गए थे, शहजादे आमिर ने नसीम को नीचे उतारा। फिर वो आराम से गलियों में से होते हुए जल्द ही बूढ़े के मकान के करीब पहुंच गए। मगर अभी मकान खासा दूर था कि वजीरजादे ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप यहाँ ठहरिए, मैं बूढ़े के घर से नसीम ताजरजादी के लिए दूसरे कपड़े ले आऊंगा। अगर ताजरजादी इन कपड़ों में बूढ़े के घर गई तो कुत्ते उसकी बू सूंघते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे, वजीरजादे ने कहा। वजीरजादा उन्हें रोककर खुद तेजी से आगे बढ़ गया। नसीम, दरअसल बात यह है कि मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैं दिल के हाथों मजबूर होकर ये सब कुछ कर रहा हूँ, शहजादे आमिर ने कहा। फिर शहजादे आमिर ने तमाम तफसील उसे बताते हुए कहा कि अब ये उसकी मर्जी है कि वो हाँ करे या ना। नसीम इसका इशारा समझ गई। पहले तो वो शर्माई, फिर उसने सर झुकाते हुए कहा, शहजादे, मैं तमाम उम्र तुम्हारी कनीज बनकर रहूंगी। इस पे शहजादा आमिर खुशी से मुस्कुरा दिया। इतनी देर में वजीरजादा बूढ़े को लेकर वहां पहुंच गया। बूढ़े ने मर्दाना कपड़ों का एक बंडल हाथ में पकड़ा हुआ था। जल्दी करो, एक तरफ जाकर ये कपड़े पहन लो, वजीरजादे ने नसीम से मुहातब होकर कहा। और नसीम कपड़े लेकर एक तरफ चली गई। थोड़ी देर के बाद वो कपड़े तब्दील करके आ गई।
वजीर ज़ादे ने पहले उससे कपड़े लिए और फिर बूढ़े को देते हुए कहा, इन्हें तुम ठिकाने पर लगाओ। बूढ़ा कपड़े लिए एक तरफ चला गया और वजीर ज़ादा उनको लिए बूढ़े के मकान की तरफ चल दिया। अब वो तीनों वक्ती तौर पर महफूज हो चुके थे, मगर उन्हें मालूम था कि नसीम की महल से गुमशुदगी की खबर मिलते ही बादशाह गुस्से से भड़क उठेगा और फिर उसके सिपाही शहर के कोने कोने तक फैल जाएंगे। और चूंकि वो अजनबी हैं तो इसलिए उनका बचकर निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और उन्हें इस बात का भी इल्म था कि एक दफा वो बादशाह के सिपाहियों के हत्थे चढ़ गए तो उन्हें फौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाएगा। वो काफी देर तक बैठे यही सोच रहे थे कि अचानक उन्हें दूर लोगों का शोर सुनाई दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता शोर बढ़ता चला गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे तमाम शहर के लोग घरों से निकल आए हों और नारे मार रहे हों, मगर कोई वाजिया बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो और भी ज्यादा घबरा गए क्योंकि उनके जहन में जो पहला सवाल आया वो यही था कि बादशाह के हुक्म पर सिपाहियों के साथ साथ बाकी लोग भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल आए हैं। आप यहाँ ठहरिए, मैं बाहर जाकर मालूम करता हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, शहजादे ने कहा। मगर वजीर ज़ादा इसरार करता रहा। इससे पहले कि कोई फैसला होता, अचानक दरवाजा खुला और बूढ़ा भागता हुआ अंदर आया। जिंदाबाद शहजादे, जिंदाबाद। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनो, जालिम बादशाह को कत्ल कर दिया गया है और उसकी बजाय वजीर आजम ने तख्त संभाल लिया है। वजीर आजम इंतहाई रहमदिल इंसान है। तमाम लोग उसकी हमायत में नारे लगा रहे हैं, बूढ़े ने बताया। मगर ये हुआ कैसे? शहजादे आमिर ने हैरत से पूछा। दरअसल बात ये हुई कि बादशाह ने तुम्हारे कैद खाने से फरार होने पर गुस्से में आकर तमाम पहरेदारों को कत्ल करने का हुक्म दिया, मगर इससे पहले कि उसके हुक्म की तामील होती उसे नसीम के पुरअसरार तौर पर गायब होने की इत्तला मिली और बादशाह गुस्से में पागल हो गया। उसने पूरे महल के पहरेदारों को कत्ल करने का हुक्म दिया। नतीजा ये हुआ कि पहरेदारों ने बगावत की, फिर उन्होंने मिलकर जालिम बादशाह को ही कत्ल कर दिया। इसकी खबर जब शहर के लोगों को मिली तो तमाम शहर खुशी से नाचने लगा। बूढ़े ने तफसील बताते हुए कहा, चलो ये तो अच्छा हुआ कि लोगों को उस जालिम से निजात मिल गई। वजीर ज़ादे ने कहा, दूसरी बात यह है कि इस वक्त शहर में अफरा तफरी मची है। तुम्हारे लिए 2 घोड़ों और सफर के लिए खाने का इंतजाम करके आया हूँ। तुम इस वक्त यहाँ से आसानी से निकल सकते हो, बाद में न जाने कैसे हालात पेश आ जाएंगे, बूढ़े ने कहा। और फिर वो तीनों खुशी से उछल पड़े और फिर बूढ़े का शुक्रिया अदा करने लगे। बूढ़ा उन्हें लिए हुए मकान से बाहर आया और फिर थोड़ी दूर एक जगह पे 2 घोड़े बंधे हुए थे, उन्हें वहां लाकर खड़ा कर दिया। उन तीनों ने एक बार फिर से बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और फिर घोड़ों पर सवार हो गए। उन्होंने घोड़े भगा दिए। वाकई शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग खुशी से नाचते फिर रहे थे, किसी ने भी उनकी तरफ तवज्जो ना की और सुबह होने के करीब ही वो शहर की सरहद से बाहर निकल गए। अब वो तीनों महफूज थे। शहजादा आमिर अपने मकसद में कामयाब हो गया। इसी तरह सफर पे सफर करते वो 1 माह में अपने मुल्क के करीब पहुंच गए। जब बादशाह को उनके आने की खबर मिली तो बादशाह बेइख्तियार अपने महल से बाहर निकल आया। नसीम की माँ भी उसके साथ थी। फिर बादशाह ने शहजादे और वजीरजादे को गले लगा लिया और बूढ़ी माँ ने नसीम को गले लगा लिया। फिर बादशाह ने शहजादे के कहने पे नसीम की माँ से शहजादे और नसीम की शादी की बात की तो नसीम की माँ ने इसकी इजाजत दे दी। बादशाह ने इन दोनों की शादी का ऐलान कर दिया। इससे पहले शहजादे ने तमाम लोगों के सामने ठगी से तौबा की। उसने आखिर में जब ये कहा कि लोगों, मैंने ठगी से तौबा की है, मगर देखो आखिरकार मैंने एक खूबसूरत बीवी ठग ही ली, तो तमाम लोग बेइख्तियार हंस पड़े। पूरे मुल्क में उनकी शादी और शहजादे की तौबा पर 3 रोज तक जश्न मनाया गया।